सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टाइम दे नाल मैं हरशरण कौर। अज दे प्राइम टाइम दे विच दसांगे तुहानूं अज दे दिन दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। सब तो पहलां शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां तो। ते पंजाब दीयां खास खबरां दे विच सब तो पहलां मौसम दी गल कर लैंदे आ कि उत्तरी भारत दे सूबिਆਂ दे विच पंजाब समेत मौसम किहो जिहा चल रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड दे विच ठंड काफ़ी वधण लगी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दे विच भी पारा डिग्गण लग पिया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक 15 दसंबर तो बाद ठंड होर वधूगी। दरअसल लगातार पश्चिमी हवावां दे कारण हवा दे विच नमी वधण लगी है। पहाड़ी सूबिਆਂ तो आउण वालीਆਂ हवावां दिन दी ठंड नूं हुण वधा रहीਆਂ ने। सो इस महीने दे विच जदों पोह दा महीना हुंदा है, खास करके साहिबजादे दी शहादत वाला महीना, उदों तां जिहड़ियां पोह दीयां रातां ने ओह यक ठंडियां हो जांदियां ने। सारे जणे आपो अपना ध्यान जरूर रखियो। जिन्हां ने पंजाब पुलिस दे विच भर्ती होना है उन्हां दे लई पंजाब सरकार दा एक वड्डा ऐलान है। सोमवार नूं होई पंजाब मंत्री मंडल दी मीटिंग दे विच फैसला लिया गया कि सूबे दे विच हर साल 1800 कांस्टेबलों ते 300 सब इंस्पैक्टरां दी भर्ती की जाऊगी। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी ढंग नाल नेपरे चाढ़ी जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई वाली जिहड़ी मीटिंग है उस दे विच लिया गया कि हरेक साल 15 सितंबर तो 30 सितंबर तक सरीरक योग्यता टेस्ट होंगे। पंजाब सरकार इश्तिहार कड्डूगी और साल के अंदर अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाऊगी। 2 दिन पहला ही तरनतारन इलाके के पुलिस स्टेशन से भी रॉकेट नाल हमला किया गया सी ते उस हमले के तीसरे दिन सरकार दा पुलिस नफरी वधाउण दा जिहड़ा ये बयान है वो कई सारे संकेत दिंदा है। मीडिया दे नाल गलबात करदे खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दस्सिया कि मंत्रियों ने सालाना भर्ती प्रक्रिया ते हामी भर दित्ती है। मीटिंग दे विच होर भी कई अहम फैसले लए गए ने। रेवन्यू पटवारियां दीयां खाली पईयां 710 असामियां भी भरीआं जाणगीआं। स्कूलां कॉलेजां दे विच विद्यार्थियों नूं सरीरक तौर ते फिट रखण दे लई एनसीसी अमले दे विच 203 नवीआं भर्तियां कीतीआं जाणगीआं। इसे तरह इंडस्ट्री दे लई गैर सिंचाई साधनां दे वल्लों नਹਿਰੀ पानी दी वरतों दे नाल संबंधित ड्रेनेज एक्ट 36 दे विच सोध कीती गई है। 186 करोड़ रुपए दा मालीआ सरकार नूं आउण दी उम्मीद है। इसी तरह क्रशर चलाउण वाले ठेकेदारां दे वल्लों सरकार नूं दित्ता जाण वाला रेवन्यू जमा करवाउण दे लई 6 महीने दा होर समां दे दित्ता गया है। एनसीसी जिहड़ा नैशनल कैडेट कोर दे अंदर जिहड़ा अमला फैला सीगा ਉਹਦੀਆਂ बहुत सारिया पोस्टां खाली पईयां सीगियां। अज उन्हां विचों 203 पोस्टां नूं असीं भर्ती करन दा फैसला कीता गया। 710 पोस्टां पटवारी दियां माल पटवारी दियां इस साल भर्ती करन दा फैसला कीता गया। ਇਹ गैर सिंचाई ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੀਡਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ क्रशर नीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ क्रशर ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਉਹ ਭਰਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ सूबे के डिप्टी सीएम हुंदे सी ते सुखबीर बादल ही सूबे के गृह मंत्री हुंदे सन। इस तो पहला 14 सितंबर नूं भी सिट दे वल्लों सुखबीर बादल नूं पुछ पड़ताल दे लई सद्दिया गया सी ते उस तो पहला कांग्रेसी सरकार वेले भी सुखबीर बादल सिट मूहरे पेश हो चुके ने। सोमवार नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की अहम मीटिंग हुई जिस विच खास तौर ते शहीदी जोड़ मेल बारे कई फैसले लए गए ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे चारे साहिबजादियां दी लासानी शहादत नूं मुख रखदिआं 15 दसंबर तो 31 दसंबर तक एसजीपीसी दे सारे जिहड़े धार्मिक स्थान ने उन्होंने सादा भोजन बनाया जाएगा। कोई भी मिठा पकवान नहीं पकाया जाएगा। सादे लंगर होणगे, किसी नूं भी सिरोपाव नहीं दिता जाएगा। एसजीपीसी अधीन सारे गुरुद्वारियां दे विच ग्रंथी सिंह शाम नूं 4 बजे तो लैके 6 बजे तक लगातार जपजी साहिब ते चौपी साहिब दे पाठ करया करनगे, नाल दी नाल संध्या भी करनगे। कमेटी दे सारे विद्यक अदारियां नूं भी कहा गया कि 20 तो 30 दसंबर तक चारे साहिबजादियां दी शहादत दा प्रचार करन दे लई हत्थां दे विच तख्तियां, मोटो अते गुरबाणी दीआं पंक्तियां लैके वख-वख पिंडां दे विच प्रचारकां दे नाल मार्च कड्ढे जाण। पर 15 दसंबर तो लैके 31 दसंबर तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सारे स्थानां ते सादे भोजन, कोई मिठा नहीं सर्व किया जाऊगा।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਸੰਥਿਆ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਦੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਉਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਓਪੀਐਸ ਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16,700
146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਝੂਠੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਈਜੀਪੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਢਾਬੇ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 2 ਹੋਰ ਆਰਪੀਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 4 ਆਰਪੀਜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਆਰਪੀਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਆਰਪੀਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਦਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਐਮਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਭਰੇ ਨੇ। ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਵਨੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ, ਵਪਾਰੀ ਹੋਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਏ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਈਂ ਕਿ ਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਫੋਨ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਈ ਜੂਨ ਚ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਸਤੰਬਰ ਚ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ 'ਚ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਪਟੈਂਬਰ 15 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਪੈਨ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਭਰਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ, ਕਰਦੇ ਆ 2000 ਦੇ ਕਦੇ 2100 2200 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ 2023 ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯੁਵਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ। 51,000 ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਵੱਧ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਅਸੀਂ ਬੋਨਸ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੀਟੀਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ
ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮੰਟਨ ਦੀ 51 ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:40 ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 24 ਸਾਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਿਲਜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਉਂਝ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਖਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਯਾਨੀ ਕਿ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦਾ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੰਗਾਮੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। MP ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ। दूसरी बात जो इसमें जो जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, 850 किसान जो शहीद हो गए थे, उनके लिए कॉम्पनसेशन उन्होंने मांगा था। जिनके खिलाफ केस करे गए थे उनके केस वापसी की बात करी गई थी। और सर सबसे जरूरी इसमें यह था कि जो बिजली अमेंडमेंट बिल जो इस चिट्ठी में लिखा था कि इसको पार्लियामेंट में तभी लाया जाएगा जब किसानों की जो इसमें तकलीफें हैं, उनके जो एप्रीहेंशन है उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन बिजनेस में मैंने देखा भाई जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई कि उसको पिछले सेशन में ऑलरेडी टेबल कर दिया गया, अब उसको इस सेशन में लाने। सो मैं आग्रह करती हूँ सर इमीडिएटली ये किसानों के साथ एक जबान होती थी एक टाइम पे, अब तो सरकार की रिटर्न एश्योरेंस पे भी कोई भरोसा नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी। श्री गिरीश चंद्र जी, इसी तरह बंदी सिखों पे भी उन्होंने कहा था कि उनको रिहाई की जाएगी, लेकिन आज तक ना बंदी सिखों की रिहाई की। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਖਾਲੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੂਲ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਮੂਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਮੁਕਤਸਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਉਸਦੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਆਇਆ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਮੂਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਪੋਲੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਪਲਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 46 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹਾਦਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਪਨਗਰ ਚੈਂਬੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 48 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ MR ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ S ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਕਥਿਤ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ BR ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜੈਰਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭੁਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇਵਵਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾਈ ਗਈ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪਟੇਰੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਟੇਰੀਆ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2000 ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੁਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ 182 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83% ਯਾਨੀ ਕਿ 151 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 141 ਸੀ, ਹੁਣੇ 10 ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ADR ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 156 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 17 ਤੇ ਆਪ ਨੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 156 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 132 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 17 ਚੋਂ 14, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਪਾ ਦੇ 3, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ AFP ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫੈਸਲ ਬਿਨ ਫਰਹਾਨ ਅਲ ਸਾਊਦ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਜਿਦ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਚਤਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੈਲੋਨੀ ਦੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। 57 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।